ہم بھی محل خریدنے چلیں گے. اللہ اکبر. لعنت پوری والا سلام غور کریے گا معرفت کس منزل پر ہے. خواب کس نے دیکھا ہے؟ ہارون رشید نے. ہارون رشید نے خواب دیکھا ہے. تاریخ بتاتی ہے بڑی بے صبری سے اس نے رات گزاری, کروٹیں لے لے کر اس نے رات گزاری. صبح ہوئی پھر کیا دیکھا؟ وہی دریا کا کنارہ, وہی بولول, وہی گاؤں. ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے یہ اپنے جاہو حشم کے ساتھ پورے لشکر کے ساتھ چلا اور بہلول کے پاس پہنچا, اور پہنچنے کے بعد کہا بہلول کیا بنا رہے ہو؟ کہا تم دیکھتے نہیں جو کل کر رہا تھا وہ یاد کر, جو کل کر رہا تھا وہ یاد کر رہا ہوں. کہا اچھا تم جنت کے گھر بنا رہے ہو, کیا بیچو گے؟ معرفت کا جملہ سنیے گا. کہا بیچو گے؟ کہا بالکل بیچوں گا. کل کتنے میں سودا ہوا تھا؟ ایک بولتے رہیے, ایک ہار کے بدلے میں. جیسے بادشاہ نے کہا بیچو گے, بولال نے کہا ہاں بیچوں گا. کہا کتنی قیمت؟ کہا تیری آدھی سلطنت, تیری آدھی سلطنت. ایک مطلب ہارون رشید نے کہا کانسٹنٹ, تو ایک ہار کے بدلے میں ایک مطلب بولال نے کہا کل سودا بغیر دیکھے ہوا تھا, آپ تو دیکھ کے آیا. صلوات پڑھو. تاریخ بتاتی یہ ایسا خاص, یہ ہے جناب بولول. معرفت کس اعلیٰ کمان پہ ہے, یہی بولول ہر کام چڑھا کرتے تھے. ہارون رشید بڑا پریشان ہو چکا تھا بولول سے, لیکن تاریخ بتاتی ہے جب دربار میں کوئی فیصلہ نہ ہو پاتا تھا وہ بولول کا, اور یہ رشتہ داری تھی اس وجہ سے وہ پوچھنا بھی نہیں سکتا تھا. تاریخ بتاتی بولول ایک قبرستان میں بیٹھے ہوئے اور کچھ باتیں کر رہے تھے. ہارون رشید گزرا, اس کا لشکر اس کے ساتھ تھا. لوگوں نے کہا یہ دیکھو بولول ہارون کا رشتہ دار ہے. ہارون نے پوچھا بولول کیا کر رہے ہو؟ کہا تم دیکھتے نہیں میں اللہ کی اور بندوں میں صلح کرا رہا ہوں, اللہ کی اور بندوں میں صلح کرا رہا ہوں. کہا اچھا تم صلح کرا رہے ہو تو کوئی نتیجہ نکلا؟ کہا بالکل نکلا. کہا کیا نکلا؟ کہا یہاں بندے مان گئے ہیں, اللہ نہیں مان رہا ہے. کہا یہاں بندے مان گئے ہیں, اللہ نہیں مان رہا. بولول اپنا کام کرتے رہے. ہارون رشید گزر گیا. دوسرا دن ہوا, ایک مطلب تاریخ بتاتی ہے ایک چوراہے پر بولول پھر وہی کام. کہا بولول کیا کر رہے ہو؟ کہا وہی کر رہا ہوں جو کل کر رہا تھا. کہا اچھا تو کوئی نتیجہ نکلا؟ کہاں نکلا؟ کہا کیا نتیجہ نکلا؟ کہا یہاں اللہ مان گیا ہے, بندے نہیں مان گئے. یہاں اللہ مان گیا, بندے اللہ مان گیا ہے, بندے نہیں مانے. ایک مرتبہ جب لوگوں نے دیکھا ہارون رشید کا رشتہ دار اور ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے, ہارون رشید نے کہا اے بولول اس سے اچھا تم مر جاتا. ایک مرتبہ بولول نے کہا تیری مرضی ہے کہ میں مر جاؤں. کہا ایک مرتبہ بولول نے کہا اچھا تو نے کہہ دیا ہے تو میں مر جاتا ہوں. بولول ہی کہہ کر سیدھا لے گئے. لوگوں نے نبض پکڑی, سانس وانس چیک کی, بولول گزر گئے. بولول کا انتقال ہو گیا. لوگ لے گئے, غسل ہوا, کفن ہوا, اب لے چلے قبرستان کی طرف. معرفت کس اعلیٰ کمان پہ ہے, اہل بیت سے جڑنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. تاریخ بتاتی ہے ابھی لے جا رہے تھے بولول کی طرف, بولول تو مر چکے. ہارون رشید کے دل میں یہ ہے کہ میرے کہنے سے مر گیا. اس نے کندھے پر جنازہ رکھا ہوا, قبرستان کی طرف جا رہا ہے, دل ہی دل میں کہہ رہا ہے اے بولول کاش میں نہ کہتا اور تو نہ مرتا, کاش میں نہ کہتا تو نہ مرتا. ایک مرتبہ بولول اٹھ کے بیٹھ گئے, کہا اگر تیری مرضی ہے تو میں نہیں مرتا. صلوات کرو محمد. اگر تیری مرضی ہے تو میں نہیں مرتا ہوں. یہ ہے معرفت. حضران گرامی, جب تک شیعہ اٹھتا نہیں جب تک وہ امام کی معرفت حاصل نہ کرے. اور پھر جب معرفت حاصل ہوتی ہے تو اپنی مرضی سے جیتا بھی ہے, اپنی مرضی سے مرتا بھی ہے. یاد رکھیے گا بہت سے آپ کے لوگ دیکھے ہوگے وہ کہتے مر گئے, لیکن وہ مرتے نہیں, وہ اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے حقیقی امام کی طرف جاتے ہیں. اور یہ موت اور زندگی کیا ہے؟ تو بولول آج دنیا پریشان ہے, علی کے یہ فضائل کو سمجھ میں نہیں آتے. ہمیں تمہیں غلام سمجھ میں نہیں آئے, امام کہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے؟ غلاموں کو سمجھو, اس کے گھر پہ جو جھاڑو لگاتے وہ تو مردے زندہ کرتے, تم امام کی بات کرتے. جی دروازے پر جھاڑو لگایا کرتے. ویسے یہ لفظ ڈھونڈا ہے
झाड़ू लगाना, दांत पे झाड़ू क्या लगेगी जहां है ततहीर उतरी हो। तो एक बहाना है, उर्दू लफ्ज के उर्दू डिक्शनरी के पास कोई लफ्ज नहीं तो झाड़ू कहा जाता है, वरना वहां तो नूरी नूर होगा जहां है तो ततहीर उतरे, वहां है तो ततहीर उतरे। तारीफ बताती है, एक मर्तबा एक शख्स आया मौलाए कायनात से कहने लगा, ए अली आप मुर्दे जिंदा कर लेते हैं? ये कौन सी नई बात है, ये काम तो हमारा सलमान भी कर लेता है। सलमान कौन है? अली के चाहने वाले, अली का पक्का दुश्मन था। उसने कहा सलमान से मिलते हैं, उनसे नहीं सलमान से मिला। अब बात किया, सलमान ने दरवाजा खोला, का कौन? कहा मैं फला हूं और तुम मुर्दे जिंदा कर लेते हो? कहा नहीं मैं मुर्दे नहीं जिंदा कर पाता, मैं मुर्दे नहीं जिंदा कर पाता। एक मरतबा उसने अली के दुश्मन ने कहा तो अली झूठ बोल रहे हैं, क्या मुर्दे नहीं जिंदा कर पाते? एक मरतबा सलमान ने कहा अगर अली ने कहा है तो कर लेता हूं, अगर अली ने कहा है तो कर लेता हूं। कहा अच्छा कर लेते हो तो चलो। कहा कब्रिस्तान में मुर्दा जिंदा करके दिखाओ। हाथ पकड़ा, कब्रिस्तान में आया, कब्र के पास खड़ा कर दिया, कहा जिंदा करो मुर्दा। एक मरतबा कब्र को देखा सलमान ने, और कब्र को देखने के बाद कहा जिसने मेरे बारे में ये बात कही है उसी अली का वास्ता, ऐसा है कब्र उठ जा। तारीख बताती है कब्र फटी, मुर्दा जिंदा हुआ। गौर करिएगा, कब्र से कब्र फटी, मुर्दा जिंदा हुआ, और जिंदा हुआ नहीं बोलता हुआ उठा, ऊट ऊट ऊट। अब जैसे ये ऊट ऊट कहता हुआ उठा, जो मुर्दा जिंदा कराने आया था वो घबराया, परेशान हुआ, सलमान से कहने लगा ये बोलता हुआ क्यों उठा? ऊट ऊट कहते कैसे उठा हुआ? एक मरतबा जनाब सलमान ने कहा तुम्हें मालूम नहीं ये यहाँ का रहने वाला नहीं, ये अरब का रहने वाला था, ये अरब का रहने वाला था, इसका ऊट गायब हो गया था। ये ऊट ढूंढते ढूंढते इस अरब में इस जगह पर आया और इसका इंतकाल हो गया, ये मर गया, इसे दफन कर दिया गया। तो कहा ये ऊट ऊट कहता हुआ मरा था, ऊट ऊट कहता हुआ जिंदा हो गया। इसीलिए मैं तो कहता हूँ दुनिया वालों अली अली करते रहो। जब फरिश्ते कब्र में जमाए अब भी अली अली करते हुए उठो, ये अली है। इसी मंगलत कोई जान ही नहीं पाता, और कौन जाने जब सलमान, लोग अभी इस चक्कर में पड़े थे सलमान ही समझ में आ जाए, जब सलमान ने समझ में आया तो इमाम क्या समझ में आएगा। हज़रात गिरामी अपने मेयारों को बुलंद कर दिए, अपने समातों को बुलंद करिए, अपने अकीदों को बुलंद करिए। अहले बैत ने हर जगह पर आपको बचाने की गारंटी दी, महशर में तुम फंसोगे अहले बैत बचाएंगे। लेकिन इमाम ने फरमाया ये भी नहीं कि इमाम ने कह दिया तो हक है, तो सिद्दीक है जो कह देते वो हो जाता है। लेकिन एक बार गौर करिएगा, बरज़ख का इंतजाम आपको करके जाना है, महशर की जिम्मेदारी है बरज़ख का इंतजाम करके आना, और यही बरज़ख का इंतजाम करने के लिए अमाल काम आएंगे। बुजुर्ग कोई काम नहीं आएगा, ना शौहर ना कुछ काम नहीं आने वाला, तो काम आने वाला है वो अमल और अहले बैत की मोहब्बत, यही काम आने वाली है। हज़रत गिरामी माँ की मर्जी से, माँ उसे कहते हैं जो हर कम बर्दाश्त करे अपने बेटे के लिए, माँ उसी चीज का नाम है। माँ उसे कहते हैं, अगर इमाम फरमाते हैं पूरी जिंदगी बेटा एहसान करते करते मर जाए, वो अपने माँ के शिकम में एक करवट का भी हक अदा नहीं कर सकता। बाप बाप होता है, लेकिन जो बाप की भी कमी को पूरा करे उसे माँ कहते हैं। इमाम हसनैन जब रोते थे तो यही कहते थे, हाय मेरी माँ। अज़ान गिरामी आपने अभी कुछ ही दिन गुजरे हैं, आपने अय्याम फातिमी की मजलिस की होगी और सुनी होगी। अज़ान गिरामी तारीख बताती है माँ उस चीज का नाम है, माँ उस शख्सियत को कहते हैं। हर रिश्ता को अहले बैत ही ने बताया। दुनिया वाले जानते ही नहीं थे कि रिश्ता किसे कहते हैं। माँ की कीमत गिर चुकी थी, अहले बैत ने बताया, इमाम हसनैन ने बताया, भाई का रिश्ता
के मैदान में भाई ने भाई को ऐसे जान कुर्बान की कि कयामत तक रहते दुनिया तक भाई का भाई से लेने के लिए और जब इमाम हुसैन चले कि बात करना हो गए तो इमाम हुसैन ने ये कहा मेरा भाई मर गया, बल्कि ये कहा था हुसैन ने हुसैन ने कहा था भाई हुसैन ने ये कहा अकबर के मरने पे कहा था भाई बनाना करना है ना करना ये फायदा सबसे ज्यादा होता है। इमाम फरमाते हैं जब कोई भाई अपने भाई रिश्तेदार से बगावत करता है तो दुश्मन को दोगुनी ताकत याद रखिएगा। जो यूनिवर्सिटी है जो एकता है इसको बनाने के लिए इसका फायदा अभी रसूल हमारे भाई का रिवाज है ना, रिवायत है कि जब किसी के हाथ में इंतकाल कर जाता है तो उसके घर में चूल्हा नहीं जलता है। ऐसा चूल्हा नहीं जलता है। क्यों नहीं जलता? अब पड़ोसी वाले खाना ले जाते हैं, रिश्तेदार खाना ले जाते हैं, क्यों ले जाते हैं? इनके पर अभी वक्त पड़ा है, मुसीबत है, लिहाजा इनके घर चूल्हा नहीं जलेगा। तारीख बताती है रसूल के घर के पीछे कि यहूदी रहा करता था, तारीख बताती है जब सहारा के घर में आग लगाई गई तो यहूदी ने बोलने के बाद उसने कहा कि लगता है कि सहारा के घर में किसी ने खाना नहीं भेजा इसीलिए चूल्हा जला है। तारीख बताती है जैसे वो घर से बाहर निकला तो उसने क्या देखा, वो चूल्हे की आग नहीं बल्कि घर जलाया। खुदा आपको किसी को अभी मरहूमा का इंतकाल हुआ, किसी ने दस्ते सबकत फेरा होगा, किसी ने हाल खैरियत ली गई होगी। तारीख बताती है जितने मुरव्वत के रिश्ते थे वो सारे करबला में आके टूट गए, वो सारे करबला में आके टूट गए। यहाँ न कोई तसल्ली देने वाला, न कोई दस्ते सबकत लेने वाला। जब भी कोई आता था कोई कालियाती में आता था, कोई कमाते था। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी बंदे को रुलाए। अब सुनो, तारीख बताती है कायनात में दो बीवियां ऐसी हैं जो वक्त से पहले बड़ी हो गई। एक का नाम शहजादी जनाब फातिमा ज़हरा है जो 18 साल की उम्र में 18 साल की उम्र होती है। हमारे वहाँ ये तो उम्र लड़कियों की शादी करने की होती है। उस उम्र में सैयदा आसिया के सारे करा करती थी। तारीख बताती है रवाए कहती थी सुब्बत अलैया बाबा, तुम्हारे उम्मतियों ने ऐसी मुसीबतें ढाई, अगर दिन में पढ़ते वो रात हो जाते। तारीख बताती है एक बीवी का नाम है जनाब सकीना। बस सुबह को में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तारीख बताती है